ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੇਟਿਓ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਮਨੇ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨੇ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ
प्रकाश होया पिया, आनंद होया पिया। कोई ना पोचन हारा दूजा, कोई भी नहीं पहुँच सकता साढ़े गुरु को। अपने साहिब का परवासा, ये साढ़े साहिब दी गल्लां हन, ये साढ़े साहिब दी करनी है कि असी पूरे गुरु नाल जुड़े हाँ। ये पूरा गुरु ही इस समुद्र सागर तो संसार तो पार लगाने च समर्थ है। कच्चा गुरु नहीं कर सकता। कच्चा गुरु ते आप भी कच्चा ते उहदे जड़े चेले हन, जड़ी उहदी बनी पी है संगत, वो भी कच्ची ही रह जाएगी। जे पूरे नाल जुड़ांगे, गुरुआं दे नाल जुड़ांगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ांगे तो सानू पूरे गुरु की शरण मिल जाएगी। और असी भी खुश होके संसार तो उस गुरु दे कोल जावांगे। अपने सतगुर का बलिहारे, असी अपने सतगुर दे बलिहार जाने हाँ, जो सानू सिੱਖੀ दान मिलिया है। बड़ा ही परोपकारी जीवन है ये वाला सिੱਖੀ ਦਾ। ये तो पिछली जन्मां की भगती आ गई अगे। महापुरुष दसते हैं पहले तो मनुखा दे ही औखी है, ये ही नहीं मिलती। पता नहीं किन्ने जप तप करके मिलती है जी। 33 करोड़ देवते भी ढूंढते हैं मनुखा देही। मनुखा देही के अंदर गुरसिख घराने के अंदर पैदा हो जाना, पूरे गुरु नाल मिलाप हो जाना, संतां भगतां नाल मेल रखना, ये तो होर ज़्यादा कोई पिछले एक जन्मां की भगती आ गई तां जाके ये प्राप्तियां होंदियां। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे भी साडे सुख हन जीओ। जड़ा पिछला समा बीतिया उत्थे भी सुख माने हैं। घर आनंद हमारा है, साडे घर आनंद ही आनंद है, भावें जिथों भी लै लो। जिन्हें नाम जपना उन्होंने काहदा दुख है। वो तो कहते पिछे जो उम्र बीती है बड़ा आनंद रहा जी, हुण थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी आनंद के अंदर ही बीतेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि भरोसा आ गया ना, शौक आ गया, भगती करनी है, नाम जपना है, सेवा करनी है। जिन्हों शौक पै गया उन्होंने कोई दुख नहीं लगता ने, वो तो एक एक दिन बड़ी खुशी नाल बितांदा ने, बड़ा ही खुश रहेगा, मन विच प्रसन्न चित रहेगा। रहाओ अंतरजामी करने हारा, जड़ा अंतरजामी प्रभु है वो सब कुछ करता है। सोई खसम हमारा, वो साडा खसम है, सारियां दा खसम इको ही है, वो अकाल पुरख है, प्रभु हैं सब दे। निरपो भये गुर चरनी लागे, कोई डर ना रखो। गुरु अर्जन देव जी कहते निरपो होके बिना डर तो गुरु की चरनी लग जाओ। अमृत वेला संभालो, गुरु वाले बनो, पहले अमृतधारी गुरसिख बन के तैयार बर तैयार रहा करो। अमृत वेले जागो बिना डरे तो। गुर चरनी लागे एक राम नाम आधारा, एक राम नाम का आधार रखो, और गल्लां तो परहेज करो। ये उम्र मिली है, पता नहीं किसी को की पता है साडा की भरोसा है कल असी होंगे कि नहीं होंगे। कल का की स्वास का भी भरोसा नहीं, कोई साह अंदर गया हुण पता नहीं बाहर आना कि नहीं आना। इस करके इसकी कीमत पानी शुरू कर दो। इसकी वैल्यू बहुत है जी, अनमोलक सास ना। ये राम नाम जपण असीं दिते गए वाहिगुरू वालों, असीं क्यों इधर उधर फिजूल की गल्लां विच वेस्ट कर रहे हैं। एक राम नाम आधारा, एक राम नाम नूं आधार बना लो। सबल दर्शन काल मूरत, प्रभ है भी होवन हारा। उस अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन सफल।
ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਭਵਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲਣੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੰਠ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਪੀਪਾ, ਸਦਨਾ, ਸੈਨ, ਨਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆਚਰਜ ਸੋਭਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ 3 ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਦਇਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਰਵਨ ਭਗਤੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਦੂਜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਭਗਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। 5ਵੀਂ 4 ਭਗਤੀਆਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਰਚਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ। ਇਹਦੇ 2 ਨਾਮ ਹਨ, ਅਰਚਨ, ਚੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ੇ, ਅਰਚਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਝਾੜੂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। या गर्मी लग रही है, पहले लगा ना, हुण ते काफ़ी इंतजाम हो गए है। पहले ये सेवा बड़ी मुख होंदी सी जी, हुण बंद होई जा रही है सेवा, कई कित्ते कित्ते देखने नूं मिलदी। पहले लोग ना पक्षी लैके ना, पक्खा वड्डा हथ वाला, वो ऐदा ऐदा संगत ही खड़ जांदे सी ते इंज फेरदे सी, बड़े आराम नाल। हवा बड़ी ठंडी हवा आंदी है, वो हवा पक्खे तो भी वधिया होंदी है। अज भी पुराने समय की ये सेवा कित्ते कित्ते देखने नूं मिल जांदी है। वो सेवा पक्खा फेरी पानी ढोवा, ये पक्खा फेरी की सेवा मनी गई है, बड़ी प्यारी सेवा है। संगत नूं हवा देनी, पक्खा झोलना, ये भी बहुत मेहनती काम है, बड़ा अच्छा, बड़ी निमरता आती। ये तो होगी सेवा। गुरु अमरदास जी कहते अर्चन सेवा किहड़ी आ? अर्चन सेवा होंदी है अपने आप नूं गवा के सेवा करनी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो सेवा काफ़ियाँ हैं, जिन्नियां गिनवाइयाँ होर भी हैं। लंगर वरतान, लंगर बनाना, विषय ये चल रहा है कौन बंदा, केड़ा शख्स अपना गवा के सेवा कर रहा है। गुरु जी इस गल ते खुश होंदे हैं। सेवा तो कई करते हैं, सेवा तो हंकार ले आती है। कई बारी बुरा ना मनना, कई बारी सेवा करके बंदा होमे च आ जाता है, मैं आ जाती है। ये तो मिनट में एंट्री मारती है, मैं तो ये तो बंदे नूं खाली कर जाती है अगले दिन ही। अर्चन भगती, गुरु जी कहते अर्चन सेवा भगती, ये गुण बड़ा तगड़ा है। आप गवाई है तां सो पाई है। जो संगत नूं पसंद है, कहण दा भाव उहदे विच अपनी जड़ी मन की जड़ी मैं है उन्होंने मिटा देना, ये अर्चन सेवा भगती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिस तरह कहते परिभाषा पढ़ते हो ना ग्रामर स्कूलों, उहदे विच टीचर कहते परिभाषा दसो, इहदा संज्ञा के गुण दसो। संज्ञा आंदी सी, उहदे गुण विशेषता परिभाषा इदां आंदी सी ग्रामर। इदां यही है अर्चन सेवा भगती का एक गुण है, अपना गवाना। ये करनी बड़ी औखी है, गल तो है डिफिकल्ट बहुत है। ये तो भाई महंगा जी ने की सिक्खी, महंगी कमा के दिखाई, गुस्से नूं कंट्रोल करके उन्होंने आप गवा के उन चोरां नूं भी माफ़ कराता जिन्होंने उन्होंने कुट के अंदर धरती दबता सी। भाई महंगा ने, गुरु अमरदास जी वेले आप जी ने कथा सुनी है भाई महंगा जी की, महंगा मल। और कई एग्जाम्पल है। लद्दा परोपकारी जिन्हें सत्ता बलवंडा जी नूं माफ कराता, वो भी आप गवा के सेवा सी। काला मुंह करके खोते ते चढ़ के आए सन पैरवी करन। हालांकि गुरु अर्जन देव जी ने कहा सी मेरे मत्थे नहीं लगना इन्हां सत्ता बलवंडा ने, पूरी जिंदगी मेरे कोल ना आण, गुरु घर दे कीर्तनीय होणगे। पर इन्होंने गुरु नानक देव जी के खिलाफ शब्दावली की है, खिलाफ, और ऐसी शब्दावली सी जो माफ़ नहीं हो सकती सी। बड़ी उन्होंने औखी गल कहती सी, महंगी गल कही सी बड़ी। पर तां भी सत्ता बलवंडा नूं भाई लद्दा परोपकारी जी ने बचा दिता, उन्होंने माफ़ कराया गुरु घर च। और भाई मंझ जी, इन्हों का इतिहास तुहानूं पता ही है, किन्नी घालना सी इन्हों दी, किन्ना कुछ इन्हों के जीवन में बीतिया। रोटी भी खानी बंद करती, लंगर भी गुरु जी ने बंद कराते, जूठन भी खानी शुरू करती, संगत दी जूठ खाते सी वो भी बंद कराते गुरु जी ने। गुरु जी ने कहा ये भी नहीं खाना, तू तो सेवा करके सारा कुछ तो मुका जाना इधर ही। भाई मंझ रह की गया, तेरे पल्ले कख नहीं रह गया। भाई मंझ समझ गया जे सेवा कमानी है ते आप गवा के ही करनी पेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਦਾ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕਿਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਸਾਡੀ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੀੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗੀਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਕੀੜੇ ਨੂੰ। ਕੀੜੇ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੀੜਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਜ਼ਰ ਪਾਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਪਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੇ ਬੁਲਝੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਬੋਚ ਲੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਅਰਚਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਭਗਤੀ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੱਲੀ ਭੁੱਜੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੱਲੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ?
ਇਹ ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੈਰਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਪੜ ਖਾਏ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਚਨ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਹੋਰ ਗੁਣ, ਹੋਰ ਗੁਣ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਗੁਣ, ਅੱਜ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਅੱਜ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੂਪੀ। ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਟੇ ਅਕਨ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀੜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਛੀ ਤੇ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਥੈਲੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਪਰ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ? ਪੰਛੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੇੜ ਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਧਾਗਾ ਕਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਰੋ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਿਰੋ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ। 100 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਲਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਗਿੜ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਕੜਹਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਵਾਤੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ
ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਕੀਮਤੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥੈਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ 70 ਸਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਸਟ। ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਕਦਰ ਹੈ? ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਗਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।